సూర్యుడి ప్రయాణం చూస్తున్న నా మిత్రులందరికీ స్వాగతం. పోయిన ఎపిసోడ్లో హాగియా సోఫియా కట్టడం గురించి చరిత్రతో సహా తెలుసుకున్నాము. ఒకవేళ చూడకపోతే కనుక డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, తప్పనిసరి చూడండి. అలాగే మన టర్కీ వీధులన్నీ కూడా తిరగడం జరిగింది. సుల్తానమేట్ అనే ఏరియాలో అక్కడ మనం చాలా వీధులు చూసాము, చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి. ఈ ఎపిసోడ్లో మనం టర్కీ స్వీట్స్, ముఖ్యంగా బక్లావా మరియు టర్కిష్ డిలైట్ రుచి చూడబోతున్నాము. అలాగే బాస్ఫరస్ అనే బ్రిడ్జ్ ఏదైతే రెండు ఖండాల్ని కలుపుద్దో అది కూడా మనము తెలుసుకుందాము, చూద్దాము ఎలా ఉంటుందనేసి. అక్కడితోనే మన టర్కీ సిరీస్ అనేది ముగిస్తుంది. మరి ఎపిసోడ్లోకి వెళ్దామా? ఇది బక్లావా, ఇది బ్రౌన్ కలర్ది. ఇవి రౌండ్గా ఉన్నాయని ఇవి టర్కిష్ డిలైట్ అనమాట. వాట్ ఈస్ దిస్ టీ? టర్కిష్ టీ. Yes. Sir. ఓకే, pomegranate టీ. Yes. ఓకే. He's not speaking English very well, but he will learn. Söyledim anlattım. Tabii öğrenecektir. No, oğlum girme. This is the blackberry tea. It's not pomegranate. I'm the expert for him. ఓకే. It's Blackberry. our family business. We are same company. I will tell you again. Uh-huh. Hello. How are you, everybody? We are the best sweet in the world. You want to tell your name? My name is Hakan. Hakan. Yes, sir. What's your Okay. name? Surya. I will Surya, not ah. forget. Yeah, my name is Surya. For traveling, sir. ఇది తిన్నా మనం. బాగుంది, చాలా బాగుంది. How is taste? Turkish delight. ఇట్స్ వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. దీనిలో పంచదార లేదంట, You ఒట్టి coming తేనె from where? ఉందంట. India. ఇండియా, Welcome, హిందుస్థాన్, my brother. Which హిందుస్థాన్, part? సౌత్, Where? హైదరాబాద్. Hyderabad is the best biryani. బెస్ట్ బిర్యానీ. యా, యు ఆర్ I've రైట్, been in రైట్. Hyderabad 5 years before. I never forget to this biryani in my life. ఇతను హైదరాబాదీ బిర్యానీ తిని ప్రపంచంలోనే బెస్ట్ బిర్యానీ అని చెబుతున్నాడు. Forget it. Real Forget the yeah, name? but Okay. I eat the biryani Hyderabad. I will never forget this amazing, brother. You do best biryani in the world, I think. I've been Italy. I've been many different countries, but India, Hyderabad. Hyderabad biryani best is biryani, yeah. different. Yeah. దట్ ఈస్ బెస్ట్. పీపుల్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీవేర్ కమ్ టు హైదరాబాద్ I know. జస్ట్ ఫర్ బిర్యానీ. I heard of that. I know, sir. యా, యా. Ahmet. Yeah. But Turkey is tea, not for spices. But you don't have tea like from Turkey. We have many different kinds of tea. ఇతను చెప్పేది ఏంటంటే ఇండియా స్పైసెస్కి ఎలా ప్రసిద్ధో టర్కీ టీలకి ప్రసిద్ధి అని చెప్తున్నాడు. Hot water or cold water, mix and drink. No, no, no. When you say pomegranate tea Yes, sir. or whatever is the tea, Blackberry, antioxidant, jasmine, winter, love, stomach, so jasmine. do you add like regular tea leaf and then pomegranate dry seed, something like that, or So how do this you is make whole it? pomegranate. Okay, whole whole. pomegranate. Just crush it and sun-dried. Ah, Sunset. okay. That's it. It's whole organic. Because in India or in my place, when I say tea, Yeah. so it's a different leaf. Yeah. So that we call it No, as this is tea, only but fruit, no caffeine. okay, Sir. We there's have, no for caffeine example, or this tea. is Okay, the most popular one. Black okay, tea. okay, got it. Smell it. This one, please. What? Your accent like American. You live America? Oh, too You live strong. You live America or not? Your accent like America. I went to America. I have been Which to part? US. Your accent, brother. I worked more than 17 years for tourism. I know people. I know India. I know Pakistan. I know Canadian. I know America. No, no, no. I am not an American, but I have been to US I am many also times. Turkish. Yeah. If I go to live in America, I never say in my life I'm American. No, I'm Hmm. Turkish, but I live there. That's it. No, yeah, yeah. You need to pay money for me for video. Huh? Don't forget it. Like $300 I charge your Indian Hyderabad brother. Yeah, but you have to pay me money because I am giving free advertisement. No problem. Yeah. సో ఇవన్నీ టర్కిష్ టీలు అనమాట. సో టీ అంటే ఇప్పుడు మనకి టీ ఆకు ఉంటుంది కదా, సో వీళ్ళకి అలా టీ ఆకు ఏమి ఉండదు అనమాట. బేసిక్గా యొక్క పువ్వు కానీ పండుతోని కానీ ఇలా చేస్తారు. నేను టీ తాగాను, కానీ ఇది పండ్లతో చేసింది అనేసి తాగాను అనమాట. ఇక్కడ బాగుంది. నేను మోస్ట్లీ బాదం, కాజు అలాంటిది అడిగాను, హల్వా. దాని వద్దన్నాను, ఆయన తినమన్నాడు. చూద్దాం ఎలా ఉంటుందా. Vallahi çok durdu. Vallahi bitti. కొద్ది పుల్లగా ఉంది. ఈ పప్పులు ఉన్నంత ఇదైతే నాకు అనిపించలేదు. Verdi mi sana? సో పప్పులదే తీసుకుందాం. పిస్తా, బాదం, కాజు, అదే బాగున్నట్టు. You like it? స్వీట్స్ షాపింగ్ అయిపోయింది. మన నెక్స్ట్ ప్లేస్కి వెళ్దామా. టర్కీ అనేది మనకి ఇస్తాన్బుల్లో 2 పార్ట్స్గా ఉంటుంది. ఒకటేమో యూరప్ సైడ్ ఉంటుంది, ఒకటేమో ఏషియా సైడ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను యూరప్ సైడ్ ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఇదంతా యూరప్ అండి, ఐరోపా ఖండం. ఓకే,
ఇప్పుడు ఇది నేను వెళ్ళేదంతా ఈ రోడ్ అంతా కూడా ఐరోపా ఖండ. ఇప్పుడు అటు సైడ్ మీకు ఏదైతే కనపడుతుందో నీళ్ళకి అటు సైడ్ అదంతా ఏషియా ఖండం కింద వస్తుంది. ఆ బ్రిడ్జ్ కనపడుతుందా, ఆ బ్రిడ్జ్కి అటు సైడ్ అంతా కూడా ఏషియా ఖండం కింద వస్తుంది. దూరంలో బ్రిడ్జ్ మీకు కనపడుతుందా, అది. సో అదంతా ఏషియా ఖండం కింద వస్తుంది అటు సైడ్ అంతా. ఇప్పుడు నేను ఐరోపా ఖండంలో ఉన్నాను. సో కొద్దిగా పర్వాలేదు. మనం డ్రైవర్ని పెట్టుకోవడం కొద్దిగా బెనిఫిట్గానే ఉంది. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇంటర్నెట్ లేకుండా ఇవన్నీ అయితే అవ్వదు. సరే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డిన్నర్కి వెళ్తున్నాము, అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడతాను. సో మంచి ప్లేస్కి వచ్చాము. ఇటు వచ్చేసరికి షిప్స్ వెళ్ళే కాలువ అనమాట. ఈ వెనకాలన్నీ మంచి మంచి రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి. మీరు చూస్తే కనుక వెనకాల లైవ్ మ్యూజిక్ జరుగుతుంది, కనపడుతుందని అనుకుంటున్నాను. అలాగే వెనకాల చూస్తే షిప్స్ వెళ్ళే కాలువ ఉంది, చాలా బాగుంది. అలాగే రేట్లు చూస్తే కనుక ఇక్కడ తక్కువేమీ లేవు, అన్నీ 400 నుంచి 2000 లీరాలు ఉన్నాయి. అంటే 1500 రూపాయల నుంచి మీకు 5000 రూపాయల వరకు పడుతుంది అనమాట. ఇక్కడ డిన్నర్ వచ్చేసరికి చాలా ఖరీదుగా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్లో నేను ఎక్కడైతే కూర్చున్నానో ఆ ప్రత్యేకత ఉంది. మనకి 2 ఖండాలు ఇక్కడి నుంచి చూడొచ్చు అనమాట, 2 కాంటినెంట్స్, యూరప్, ఏషియా. ఇప్పుడు ఆ కుడివైపు కనపడేదంతా కూడా ఏవైతే ఇప్పుడు ఈ లైట్స్ ఈ కుడివైపు ఇదంతా కనపడుతుందో, నేను జూమ్ చేసి చీకట్లో కాబట్టి కొద్దిగా మీకు ఎంత కనపడుతుందో తెలీదు, అదంతా యూరప్ అనమాట. మధ్యలో ఆ బ్రిడ్జ్ కనపడుతుంది, అది వచ్చేసరికి బాస్ఫరస్ అంటారు. ఆ ఎడం వైపు ఉన్న బిల్డింగ్స్ అన్నీ కూడా ఏషియా ఖండం కింద వచ్చింది, ఏషియా కాంటినెంట్. సో మనం ఒక ప్లేస్లో కూర్చొని మామూలుగా 2 దేశాలు చూసుండొచ్చు, కానీ 2 కాంటినెంట్స్ చూడడం అనేది చాలా అద్భుతమైన అనుభూతి అని చెప్పుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ. ఫుడ్ ఆర్డర్ చేశాను నేను వీళ్ళది. ఇది మొత్తం సాలడ్ టైప్, ఇది మొత్తం అన్ని కూరగాయలు, దానికి కావాల్సిన సాస్, బ్రెడ్ ఫ్రీ ఉండిమెంటరీ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం బేసిక్గా ఈ నది ఒడ్డున కూర్చొని ఇది చూస్తూ మనం తినాలి. మనం ఇంకా ఐరోపా సైడ్ అని ఉంచున్నాము. ఆ బ్రిడ్జికి అవతల వైపు ఆసియా ఖండం. ఇప్పుడు నేను నుంచున్నా ఐరోపా ఖండంలోనే నుంచున్నాను, మన డ్రైవర్ వెనకాల. సరే వెళ్దామా, నెక్స్ట్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్తాడో చూద్దాం. ఇది క్లాక్ టవర్, ఇక్కడ చాలా సిటీస్లో చూస్తుంటాము. ఇక్కడ ట్రాఫిక్ చాలా ఉంది. రాత్రి కూడా నాకు అటు ఇటు తిరగడానికి ఇస్తాన్బుల్ సిటీలో చాలా టైం పడుతుంది. నేనేదో తక్కువగా ఉంటుంది అనుకున్నాను, ఈ టైంలో ట్రాఫిక్ చాలా ఉంది. మీకు ఇస్తాన్బుల్ సిటీలో హైవేస్ కానీ రోడ్స్ అవి ఎలా ఉంటాయో చూపిద్దాం అనేసి ఈ ఒక్క నిమిషం చూపించాను అనమాట. సిటీ వరకు అయితే అంత బాగానే ఉంది, సిటీలో కానీ హైవేస్ అన్నీ కూడా బాగానే ఉన్నాయి రోడ్లు. ఇక్కడ ఒక హోటల్కి వచ్చాము. ఎందుకు వచ్చామంటే ఇక్కడ బయట సిటీలో అన్ని షాప్స్ అన్నీ క్లోజ్ అయిపోయినాయి, అర్ధరాత్రి 2 దాటింది అనమాట. ఇంకా ఏదైనా సరే ఒకటి కొనుక్కోవడానికి, ఇంట్లో పెట్టుకోవడానికి కావాలంటే ఇతనికి ఏదో హోటల్లో తెలిసిన వాళ్ళది ఉంటేనే తీసుకొచ్చాడు అనమాట. ఇవన్నీ చేత్తోనే చేసిన హ్యాండీక్రాఫ్ట్ ఐటమ్స్ ఇవి.
టర్కిష్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్ ఐటమ్స్ ఇవి. రేట్లు అయితే బాగానే ఉన్నాయి అన్నీ, అంటే చేతితో తయారు చేసినవి కావడం వల్లనేమో అన్ని 2000, 3000, 4000 అలా ఉందన్నమాట. 4000 అంటే ఇది ఒక్కటి బాగానే పడుతుంది అన్ని రేట్లు. సరే ఆయన ఒకటి తీసుకుందాం ఇంట్లో గుర్తుగా అనేసి వచ్చానమాట ఇక్కడికి. ఈ టైంలో మనకి ఏదో ఒక షాప్ ఓపెన్ ఉంది, పర్వాలేదు కొనుక్కోవడానికి. ఐటమ్స్ అయితే పర్లేదు బాగానే ఉన్నాయి. ఒకటి తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. మొత్తానికి చిన్న వేస్ ఒకటి తీసుకున్నాను, ఒక 3 ఇంచులు ఉంటుంది అనుకుంటా. బాగుంది, చేత్తో చేసింది. సుమారుగా 500 రూపాయలు పడ్డది. అదన్నమాట మన సువెనియర్ షాపింగ్. మన టర్కీ టూర్ ఇంతటితో ముగిసింది. ఇస్తాన్బుల్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చేసాం మళ్ళీ వెనక్కి. ఇంకా మరి నెక్స్ట్ ఏ దేశం వెళ్ళాలనేది ఆలోచిస్తున్నాను. మీకు త్వరలో తెలియజేస్తాను ఏ దేశం అనేసి. ఇప్పుడు డిపార్చర్ టెర్మినల్లోకి వెళ్తున్నాము. లగేజ్ మనకు చెక్ ఇన్ చేసే అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ దుబాయ్లో మనం చెక్ ఇన్ చేశాను కదా, అది నా ఫైనల్ డెస్టినేషన్ వరకు చెక్ ఇన్ అయింది. మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్తున్నాను. ఇంటికి వెళ్ళి ఒక వారం 10 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ తదుపరి ప్రయాణం గురించి మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వీడియోలో. సరేనా మరి, ఉంటాను మరి.